ओम शांति 9 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु बेहदर जागिरी अर्थात संपत्ति देवाई आसीचंती। यही भली मिठा बाबा को तुमे स्नेहर सहित मने पकाओ, तेबे पवित्र होइजिब। बाबा तुम मानकु बेहदर जागिरी अर्थात संपत्ति देवाई आसीचंती। यही भली मिठा बाबा को तुमे स्नेहर सहित मने पकाओ, तेबे पवित्र होइजिब। आजिर प्रश्न, विनाशर समय जेतिकी निकटतर हेउथिब तार लक्षण सबु कौन देखाजिब? विनाशर समय जेतिकी निकटतर हेउथिब तार लक्षण सबु कौन देखाजिब? उत्तर, जेतेबेले विनाशर समय निकटतर होइजिब समस्ते जानिजिबे जे आमर बाबा आसी जाइछंती। एबे नुआ दुनियार स्थापना एवं पुरुणा दुनियार विनाश हेब। बहुतंकु साक्षात्कार मध्य हेब। सन्यासी मानकु एवं राजा आदि को मध्य ज्ञान मिलिब। जेतेबेले शुणिबे जे बेहतर बाबा आसीछंती, से ही सद्गति दाता अटंती, तेबे बहुत संख्यार आसिबाकु लागिबे। खबर कागज द्वारा अनेकंकु संदेश मिलिब। तुमे माने आत्मा अभिमानी होइजिब। एकमात्र बाबा को मने पकाई अतीन्द्रिय सुखरे रहिब। गीत, इसी पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु। ओम शांति। एक कथा किए एवं काहाकु कहउछंती आत्मिक संतान माने? बाबा बारंबार आत्मिक शब्द काहीकि कहउछंती? काहीकि ना एबे आत्मा मानकु जिबाकु हेब। पुणी जेबे यही दुनिया को आसिब तेबे सुख मिलिब। आत्मा माने यही शांति एवं सुखर संपत्ति कल्प पूर्वरु मध्य पाइथिले। एबे पुनर्बार यही संपत्ति पुनः प्राप्त हेउछि। पुनः संपत्ति मिलिले जाई सृष्टि चक्रर मध्य पुनर्बार पुनरावृत्ति हेब। सबु किछि पुनरावृत्ति तो हेउछि ना? जाहा किछि अतीत होई जाइछि ताहार पुणी पुनरावृत्ति हेब। एमिति तो नाटकर मध्य पुनरावृत्ति हेउछि, किंतु सेथिरे परिवर्तन मध्य करी हुए। कौनसी अक्षर भूली जाइथिले ताकु लेखि देई पारंती। एहाकु पुणी चलचित्र कुहा जाउछि। एथिरे परिवर्तन होई परिबो नाही। एहा अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। सही नाटक को पूर्व प्रस्तुत बोली कुहाजिबो नाही। यही ड्रामा को बुझिले पुणी ताकु मध्य बुझी हुए। पिला माने जानिछंती एबे जेउ सबु नाटक देखुछंती से सबु मिछ अटे। कली जुगरे देखुथिबा जिनिस सबु सत्य जुगरे रहिबो नाही। सत्य जुगरे जहा होइथिला ताहा पुणी सत्य जुगरे ही हेब। यही हदर नाटक आदि सबु पुनर्बार भक्ति मार्गरे ही हेब। जेउ जिनिस भक्ति मार्गरे हेउछि ताहा ज्ञान मार्गरे अर्थात सत्य जुगरे हेब नाही। तेणु एबे बेहदर बाबांक ठारु तुमे संपत्ति प्राप्त करुछ। बाबा बुझाउछंती प्रथमरे लौकिक पितांक ठारु एवं द्वितीय पारलौकिक पितांक ठारु संपत्ति मिलिथाए। बाकी जो अलौकिक पिता अछंती तांक ठारु संपत्ति मिले नाही। ये ब्रह्मा निजे तांक ठारु संपत्ति प्राप्त करुछंती। यही नुआ दुनियार संपत्ति बेहदर बाबा केवल यहांक द्वारा ही देउछंती। यहांक द्वारा पोष्य करुथिबारु यहांकु पिता कुहा जाउछि। भक्ति मार्गरे मध्य लौकिक एवं पारलौकिक उभय पिता मने पड़िथांती। ये अलौकिक पिता मने पड़ंती नाही, काहीकि ना यहांक ठारु कोनोसी संपत्ति मिलु नाही। बाबा अक्षर तो निश्चित रहिछि, किंतु यही ब्रह्मा मध्य रचना अटंती ना? रचना को रचयितांक ठारु संपत्ति मिलिथाए। तुमको मध्य शिव बाबा सृष्टि करिछंती। ब्रह्मा को मध्य से सृष्टि करिछंती। संपत्ति रचयितांक ठारु मिलिथाए। से हेउछंती बेहदर बाबा। ब्रह्मा का पाखरे कौन बेहदर वर्षा अछि? बाबा यहांक द्वारा बसी बुझाउछंती।
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷା ନେଇ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏହି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦର, ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର। ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରିଜର୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି। ବାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ନା। ଏହି ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ତୁମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସିଏ ହେଲେ ବଡ଼ ବାବା। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ମୋର ତ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଝଗଡ଼ାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ସ୍ୱତଃ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହି ରଥକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସେମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ତୁମେ ପରମଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପରମଧାମ ଅଥବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ସିଏ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯିବେ ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା କରୁଛି ନା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବିନା ମେହନତରେ ତ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବିରୋଧ ହେଉଛି। କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବସିଗଲା ତେବେ କହିବେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏହି ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯିବି। ଏହିପରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଠିକ୍ କଥା ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ହେବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା। ମାଳାର ହିସାବ କର। ମାଳା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଅଟନ୍ତି ନା। ବାକି ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। କହିବେ ତୁମର କେଉଁ ଉଚ୍ଚ କୂଳ? ତୁମେ କହିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୂଳ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୂଳର ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳର ହେଲୁ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ବଂଶାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବଂଶାବଳୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଂଶ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସନ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେପରି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ କମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ିପାରିବେ,
କେହି 2-4ଟା ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ବିଲକୁଲ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବିନାଶର ସମୟ ନିକଟତର ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇପାରେ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଯେ ବେହଦର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ଏତେ ମନପସନ୍ଦ ହେଲା ଭଳି କାଇଦା ଅନୁସାରେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କେହି ଆତ୍ମା ଆସିବେ ଯିଏକି ପଚରା ପଚରି କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ତୁମର ଏହା ନୂଆ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଦସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାବାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଥବା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାକି ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶୃଙ୍ଗାର। ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର, ନୁହେଁ କି ଭକ୍ତିର। ଏହାକୁ ବାବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାରେ ରହିଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ସେହି ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଥିଲା। ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାର୍ଟର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଛ। ପୁଣି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଯାହା ଅଭିନୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଚାଲିବ। କ'ଣ ହେବ ଏକଥା ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ବୁଝାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ, ଶତପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବ। ଯାହା କିଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ହୀରା, ନୀଳା, ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ବହୁତ ରହିବ। ଧନ ଅଛି ତ ସୁଖ ବି ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ତୁଳନା କରିପାରିବ, ସେଠାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାକାର କଥା ସେଠାରେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ କଥା, ଯାହାକୁ ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ଏକମାତ୍ର ରେକର୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାଯୁଗ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ବଜାଉଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ନେଉଛ। ଆମର ପାର୍ଟ ତ ଏପରି ଯାହାକି ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ନା? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରୁଷ ହିଁ କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ, ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର କେବେ ପୁରୁଷର କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ନେଉଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କଥା, ଆଉ କେହି ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଥବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ତ ଶେଷରେ କାହା ସହିତ କଥା ହିଁ ହେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସୁଛ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ରାଜା ହେବେ, ଇଏ ଛୋଟ ରାଜା ହେବେ। ତୁମେ ରୁହାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକୁଳାଇ ନିଜର ମିଶନକୁ ନେଇ ଆସୁଛ। ଯିଏ ଯେତେ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ବର୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ। ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ତ ସବୁ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ ଯେପରି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଅମରପୁରୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ସେ ସ୍ନେହର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକା ଭଳି ସ୍ନେହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ବୁଝାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହିଥାଏ ନା। ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଟେ। କାହାକୁ ବି କୁହ, ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ବାହାରିବ, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝିଯିବେ। ସିଢ଼ିର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିବ। ଯିଏ ଆମ ଦେବତା ଧର୍ମର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଆସିବେ। ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଖାଲି ଖାଲି ଚାଲିଯିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସେବାରେ ତତ୍ପର ଥିବେ ସେ ହୃଦୟରେ ବସିବେ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଚାଲିବ। ସେହି ଖୁସିରେ ତୁମେ ରହିବ। ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ହାହାକାର ହେବ। ରକ୍ତର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ବାହାଦୁର ସେବାଧାରୀ କେବେ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବନବାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳିବ। କନ୍ୟାକୁ ତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବସାଇଥାନ୍ତି ନା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେହି ନିଶା ରହୁଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର
ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ହାହାକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭବ। ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଶରୀରର ବା ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ ହିଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଅଟେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହର ଅଧୀନ ହୋଇ ନୁହେଁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ନିର୍ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ମୋର ପଣିଆ ଅଛି ତେବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପଞ୍ଜୁରୀର ସାରିକୁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛ। ପଞ୍ଜୁରୀର ସାରିରୁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ। ମନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ। କ'ଣ କରିବି କିପରି କରିବି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନର ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଯେବେ କି ମରଯିବା ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସର୍ବଦା ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତେବେ ସମୟ ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତେବେ ସମୟ ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତି ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମାତୀତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁ ଏବଂ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ବି ଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ପଣିଆର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଉ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ କରିଛି। ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପଣିଆ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।